নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। 2 শতকের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভাজনকে বাতিল করে দেওয়ার পরও আরও ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন কাউন্সিলের জন্য একটি ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি আজ স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে 2011 সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপরও পাহাড়ে আলাদা রাজ্য দাবি এবং পাহাড়ে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়ে একাধিকবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাহাড়, দার্জিলিং পাহাড়ে। এবং সেই সঙ্গে 2009 সাল থেকে দার্জিলিং এ লোকসভা আসন ধরে রেখেছে বিজেপি। অবশ্য প্রতিবারই ভোটের সময় স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে বিজেপি, কিন্তু ভোট মিটলে তা নিয়ে সমাধান সূত্র মেলেনি। সামনেই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের চর্চায় দার্জিলিং এর এই ইস্যু এবং সম্প্রতি এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র সরকার পাহাড় সমস্যার সমাধান নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে। আগামী 2রা এপ্রিল নর্থ ব্লকে এই আলোচনা হবে বলেও জানা গেছে। শুরুতেই শোনাবো দার্জিলিং এর সাংসদ এই বিষয়ে কি জানিয়েছেন। गर्व का विषय है और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद केंद्र ने वार्ता के लिए बुलाया है। तो मुझे लगता है केंद्र हमारे बारे में, विशेष करके इस क्षेत्र के बारे में कुछ सोचा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरा यही कहना है कि ये जो वार्ता है ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना गोजामुमू का है, ना गोरामुमू का है, ये इस क्षेत्र की जनता का है। और मैं ये भी चाहूँगा इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हो और किसी के मन में कुछ भी इस वार्ता को लेकर के है, अगर कोई सुझाव है तो मैं उसका भी स्वागत करूँगा। और हम सब के लिए ये एक मौका है कि इस क्षेत्र की जनता को मुक्ति मिले और इस क्षेत्र की जनता को न्याय मिले और इस क्षेत्र की जनता को भी भारत के संविधान के अंतर्गत जो है जीने का, एक स्वच्छ वातावरण में रहने का वो भाग्य जो है हम सबको भी अवसर मिले। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो पाएगा सर इस बार, क्या लगता है? ऐसा है, भारत सरकार की वार्ता है और किसी पार्टी द्वारा जो है ये कोई सांगठनिक बैठक तो है नहीं। और ये वार्ता भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के साथ भी नहीं है, भारत सरकार के साथ है। मुझे लगता है हम सबको सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है और मैं ऐसा मानता हूँ इसका कोई ना कोई नतीजा अवश्य निकले। सर मोथाबाड़ी में आज बीजेपी डेलीगेशन का विजिट हो रहा है, सुकांत मजुमदार जो है इनको लीड कर रहा है, क्या कहेंगे सर? मोथाबाड़ी पूरा बैरिकेड कर दिया। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो है दुर्दशा वो ठीक नहीं है और ममता दीदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार ठीक नहीं चल रही है। और हमारे पास 2 उदाहरण है। जैसे त्रिपुरा में बहुत लंबे समय तक सीपीएम ने राज किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। वैसे लंबे समय तक 35 साल तक सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में शासन किया और उसके बाद बहुत आशा आकांक्षाओं के साथ ममता दीदी को जनता ने चुना। लेकिन दुर्भाग्य से जो सीपीएम की अवस्था थी, मैं ऐसा मानता हूँ इससे तो बेहतर थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सीपीएम की कुरीतियाँ थी उसके ऊपर ममता दीदी ने अपनी कमियां, अपनी खामियां को थोप करके जो है जनता के साथ विश्वासघात किया है। ऐसा है कि जितना मुझे पता है और जानकारी में है कि केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को भी निमंत्रण दिया है। मैं ऐसा मानता हूं उनको आना चाहिए, क्योंकि इस तरह। আপনারা শুনলেন দার্জিলিং এর সাংসদের রাজু বিস্তরের বক্তব্য। তিনি জানিয়েছেন যে এই যে আলোচনা হচ্ছে কিংবা কেন্দ্র যে ডাক দিয়েছে, এতে করে কোনো রকমের রাজনৈতিক আলোচনা নয়, কোনো রাজনৈতিক দল এই আলোচনা ডাকেনি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার এই আলোচনা ডেকেছে এবং খুব শীঘ্রই হয়তোবা এই সমস্যার সমাধান হবে। যেহেতু দীর্ঘ একটা দশক ধরে এই আলাদা রাজ্যের দাবি তোলা হচ্ছে এবং তারপরে কেন্দ্রে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে, যে নিয়ে আলোচনা করেছেন আজকে দার্জিলিং এর সাংসদ। তিনি জানিয়েছেন যে আর কি কয়েকদিনের মধ্যেই যাওয়া হবে এবং তারপরেই সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করা হবে, যে কথাই দার্জিলিং এর সাংসদ আজ তুলে ধরেছেন। তবে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা নয়, যে কথাই তিনি বললেন। এবং রাজনৈতিক সেখানে কোনো রাজনৈতিক দল আলোচনা ডাকেনি, কেন্দ্রীয় সরকার এই আলোচনা ডেকেছে। নিশ্চয়ই পাহাড় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু চিন্তা ভাবনা করছে, সেই কারণেই এই আলোচনা। যারা পাহাড়কে ভালোবাসে, পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে সবাই আলোচনাতে যোগদান করবে বলেও তিনি আশাবাদী। যাবো বিস্তারিত, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি শান্তনু পান। শান্তনু, কি বলবে?
দেখো 2 দশক ধরে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, তবে আমরা যোগাযোগ করার আবারও চেষ্টা করছি আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। তারই মধ্যে জানিয়ে রাখি যে দীর্ঘ দশক ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে দুই দশকের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভাজনকে বাতিল করে দেওয়ার পরও আরও ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন কাউন্সিলের জন্য একটি ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল 2021 সালে। কিন্তু তারপরও সেখানে আলাদা রাজ্যের দাবি তোলা হয়েছে এবং যতবারই নির্বাচন ঘনিয়ে আসে ততবারই সেই ইস্যু তুলে ধরা হয়। যদিও যাব বিস্তারিত, আমাদের সঙ্গে ফের একবার যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি শান্তনু পান। শান্তনু, যেমনটা বলছিলে, একেবারে আমরা জানি যে উত্তরবঙ্গকে কিন্তু নিয়ে একটা দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছিল যে তাদেরকে নতুন একটি রাজ্য করে দিতে হবে। যদিও এই দাবিতে যেমন পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন যে না, উত্তর এবং দক্ষিণ দুটো মিলিয়ে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যে আলাদা রাজ্য, সেই আলাদা রাজ্যের দাবি নেব না। কিন্তু পাহাড়ের যে রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু বারবার বলেছে যে আমাদের সুবিধার্থে এবং এখানকার যে জনজাতি রয়েছে তাদের সুবিধার্থে একেবারে ভৌগোলিক অবস্থান থেকে শুরু করে সামাজিক যে অধিকার সেই নিয়ে কিন্তু আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বলেছিল যে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট আলাদা রাজ্য দিতে হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের দিন অর্থাৎ 30শে মার্চ 2011 সালে কিন্তু একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী তাদের বলা হয়েছিল যে আগামী দিনে তাদের যে দাবি দাবা রয়েছে সেইগুলো নিয়ে বসে একটি সুষ্ঠু আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি সমাধান সূত্র বের করা হবে। সেই মতো আজকে একটি দার্জিলিং এর যে বিজেপির কর্মসূচি ছিল, সেই কর্মসূচির শেষে বিজেপির যে সাংসদ তিনি যেটা জানান, রাজু বিস্তা, যে 2009 সাল থেকে কিন্তু দার্জিলিং লোকসভা যেমন বিজেপি একদিকে ধরে রেখেছে এবং বারবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে ভোটের সময়, আর সেই মতোই কেন্দ্রীয় সরকার 2রা এপ্রিল একটি বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে পাহাড়ের যারা জনজাতি রয়েছেন তাদের প্রতিনিধিরা যেমন থাকবেন, সাংসদ থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ একটি টিম থাকবেন। পাশাপাশি যে সাংসদ এটা আহ্বান জানিয়েছেন যে যারা পাহাড়ের ভালো চায় এবং পাহাড়কে নিয়ে সুষ্ঠু সমাধান চায় তারাও সেখানে আসুন, একসাথে বসে একটা সমাধান সূত্র বের হোক, যাতে কিনা এই দীর্ঘ 2 দশকের যেই চিন্তা ভাবনা মানুষের মধ্যে ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সদিচ্ছা রয়েছে সেটা কিন্তু তিনি আজকে তার সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেছেন যে শুধুমাত্র যে একটা আলাদা রাজ্য হলেই যে সবকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সেটা তেমন নয়। ভারতীয় সংবিধানকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের যে মত রয়েছে সেই মতকে কিন্তু নিয়েই এই সংবিধান স্বীকৃত একটি আলোচনা হয়ে এবং সেখানে সুষ্ঠু একটি মীমাংসার পথ তৈরি হবেন বলেও জানিয়েছেন শতাব্দী। ধন্যবাদ। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ 2রা এপ্রিল নর্থ ব্লকে এই আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও শিলিগুড়িতে নবনির্বাচিত জেলা সভাপতিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন দার্জিলিং এর সাংসদ এবং তারপরেই তিনি কথাগুলো তুলে ধরেছেন যাতে করে এই বৈঠক সবটাই দেখেছে কেন্দ্র, সেখানে যেন কোনো রকমের রাজনৈতিক রং না দেখা হয়। নিশ্চয়ই যারা পাহাড়কে ভালোবাসেন সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে চিন্তা ভাবনা করছে পাহাড়কে নিয়ে, আর সেই কারণেই এই আলোচনা ডাকা হয়েছে বলেও কিন্তু সাংসদ জানিয়েছেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।